বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সরকারি হলেনা কলেজে আয়োজিত ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আলোচনা করব রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং। দ্য ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন মেকিং প্রসেস consists of the following step: identifying the problem or opportunity, assigning responsibility for the decision, determining possible course of action, developing data relevant to each course of action, making design, আর রিভিউ দ্য রেজাল্ট অফ ডিসিশন। তো এখানে আমাদের অনেকগুলো জিনিস জানতে হবে, যেমন রিলিভেন্ট কস্ট কাকে বলা হয়। অ্যাকর্ডিং টু সিটি হর্নগেন, রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন আর এক্সপেক্টেড ফার্দার কস্ট দ্যাট ডিফার আন্ডার অল্টারনেটিভ। By going through the above definition, we can see there are two important features of the relevant cost. It must be a future cost. It must be an element of difference between alternatives. তারপর ডিফারেন্সিয়াল কস্ট যেটা আছে, a common used term in decision making is differential cost. Differential cost is the difference of total cost between two alternatives. A differential cost is also known as incremental cost. In managerial accounting, differential cost is synonyms with avoidable and relevant cost. Differential cost can either fixed or variable. The main feature of differential cost are: total differential costs are considered in differential cost analysis. Total differential revenue are computed with total differential cost before selecting the alternative. The items which do not change for the alternative under consideration are ignored. Only the item of the cost which are differential between alternative are taken into consideration. Differential revenue or relevant revenue. A difference in revenue between any two alternative is known differential revenue. Sunk cost, তারপর আমরা জানতে হবে, অ্যাকর্ডিং টু আর জে গ্যারিসন, sunk cost is a cost that has already been incurred and that cannot be changed by any decision made now or future. তারপর opportunity cost. Opportunity cost is the potential benefit that is given up when one alternative is selective over another. তারপর ইম্পুটেড কস্ট বা আরোপিত ব্যয় আছে। ইম্পুটেড কস্ট আর দ্য hypothetical cost or notional charge which do not require any cash outflow. এই কয়টা কস্ট কিন্তু জানতে হবে। তারপরে ডিফারেন্সিয়াল যে কস্ট স্টেটমেন্ট, সেখানে আমাদের যে উই নো ডিফারেন্সিয়াল কস্ট ইজ ডিফারেন্স ইন টোটাল কস্ট বিটুইন টু অল্টারনেটিভ. Differential cost statement is a statement which is prepared to determine the differential cost between two alternatives. Differential cost statement helps to make various management decision. আর ইউজ অফ ডিফারেন্সিয়াল কস্ট স্টেটমেন্ট, নিম্নোক্ত ছয়টা খাতে এটা ডিফারেন্সিয়াল কস্ট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। একটা হচ্ছে মেক অর বাই ডিসিশন, অ্যাকসেপ্টিং স্পেশাল অর্ডারের জন্য ব্যবহার করা হয়। Expansion of capacity, introducing a new shift, discontinue a department or product, determining the most profitable level of the product and price. The quantitative and qualitative factor of decision making, যে এটা দুই রঙেরই ইয়ে থাকে, যে এর মধ্যে কোয়ালিটিটিভে যেই কোয়ালিটিগুলো থাকতে হয়, কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্ট টু বি ব্রট ফ্রম আউটসাইড, reliability of the supplier, certainty of continuous supply, long term dependency on the supplier, এই কটা জিনিস থাকতে হয়। তারপর টাইপস অফ যে ইনক্রিমেন্টাল অ্যানালাইসিস করতে হয় ডিফারেন্সিয়াল কস্টে, যে অর্থাৎ ইনক্রিমেন্টাল অ্যানালাইসিস করে কত কস্ট আসে কোন ইয়েতে, এটা কী করা লাগে, এই জিনিসটা দেখা লাগবে। তারপরে এইখানে যেটা আসে যে মানে সাধারণত একটা কোম্পানির মানে একটা
স্যাম্পল ধরে যেমন আমি একটা কোম্পানির অঙ্ক করে তারপরে এই জিনিসটা করি আর কি। যেমন এ কোম্পানি প্রডিউস 9,000 ইউনিটস ইন 2 শিফট, দ্য কস্ট অফ হুইচ আর অ্যাজ ফলোস: ডিরেক্ট মেটেরিয়াল 1,26,000, ডিরেক্ট লেবার 81,000, ফ্যাক্টরি ওভারহেড 54,000, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স 36,000, আর সেলিং এক্সপেন্স হচ্ছে 31,500। আর 70% অফ ফ্যাক্টরি ওভারহেড, 100% administrative expense, and 70% selling expense are fixed and rest are variable. The company wants to start a third shift in order to increase production proportionately. If the third shift is started, cost of all raw materials will be reduced by 1%. Direct labor rate of the third shift will be increased by 30%. Fixed factory overhead will increase by টাকা 5,000, and selling price to be reduced টাকা 45 to 42. Should the third shift be started? অর্থাৎ এখানে থার্ড শিফট শুরু করা হবে কি না এইটা নিয়ে কী করতে হবে, সিদ্ধান্ত দিতে হবে। দেন ওয়ার্কিং যেটা লাগবে, যে প্রোডাকশন ইন ইউনিটস ফর থার্ড শিফটে তারা প্রোডাকশন করতে পারবে 4,500 ইউনিট। তারপর টোটাল প্রোডাকশন হবে 30,500 ইউনিট। ডিরেক্ট মেটেরিয়াল অ্যাট প্রেজেন্ট 14 টাকা লাগে, আর ডিরেক্ট মেটেরিয়াল থার্ড ইয়ার পরে লাগবে 13 টাকা 86 পয়সা। টোটাল ম্যাটেরিয়াল কস্ট হবে তাহলে 1,87,710 টাকা। ডিরেক্ট লেবার বর্তমানে লাগে 9 টাকা, আর তখন লাগবে 11 টাকা 70 পয়সা। তখন টোটাল ডিরেক্ট লেবার লাগবে 1,33,650 টাকা। আর ফ্যাক্টরি ওভারহেডের জন্য ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারহেড লাগবে 40,500 টাকা, ভেরিয়েবলে লাগবে 13,500 টাকা। ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভারহেড আফটার থার্ড ইয়েতে লাগবে তখন 5,000 টাকা বাইরে, এটা হবে 45,500 টাকা। ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি ওভারহেডও 13,500 টাকা হবে 20,250 টাকা। ফিক্সড সেলিং এক্সপেন্স 70% যাবে 22,050 টাকা, আর ভেরিয়েবলে যাবে 9,450 টাকা। আর ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স 13,500 ইউনিটের জন্য যাবে 14,175 টাকা। আর সেলসটা রেভিনিউ আমার কিন্তু কি আগে হতো 4 লাখ টাকা, এখন কিন্তু এটা 13,500তে হবে 5,67,000 টাকা। সেলসটা কিন্তু বাইরে যাবে। এখন আমার যে 2 শিফট আর 3 শিফট এইটার মধ্যে আমার একটা তুলনামূলক সেলসে আমার ডিফারেন্স আছে, দেখা যায় 1,62,000 টাকা। আর কস্টে আমার যেমন এনে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালে বাড়তেছে, ডাইরেক্ট লেবারে বাড়তেছে, ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি ওভারহেডে বাড়তেছে, ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স বাড়তেছে, আর ফিক্সড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বাড়তেছে না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমার দেখা যায় যে আমার ডিফারেন্স ইন টাকা, আমার যে ইয়েটা সেখানে যে আমার 1,30,235 টাকা কী হয়, খরচ হয়। আর আমার ইনকাম বাড়ে যা ইনকামটা একটু বেশি বাড়ে, অর্থাৎ আমার সেলসটা কিন্তু বাইরে যায় 1,62,000 টাকা, আর খরচ হয় কত 1,30,000 টাকা। তারপরেও কিন্তু 31,765 টাকা আমার কি থাকে, উদ্বৃত্ত থাকে। অর্থাৎ এইখানে তাহলে আমরা কি করব, এই শিফটটা আমরা স্টার্ট করব। তাহলে এইখানে ডিফারেন্সিয়াল কস্ট এভাবে অ্যানালাইসিস করে আমাদের তাহলে 5টা জায়গায় এই সিদ্ধান্তটা এরকম একটা আমি উদাহরণ বললাম, কিন্তু এর বাইরেও মেক অর বাই এরকমই হতে পারে যে মেক করলে আমার এই খরচ হয়, বাই করলে আমার এত টাকা লাগে। তা আমার কোনটা ফেভারেবল? আমি যদি দেখি যে মেকে খরচ বেশি, বাইয়ে কম, বাই করবো। আর যদি বাই করলে আমার খরচ বেশি হয় তাহলে আমি মেক করব। তো অ্যাকসেপ্টিং স্পেশাল অর্ডার, আমি কোথাও যদি একটা অর্ডার পাই, সেটা আমি যদি আমার কি হয় একটু আমার প্রফিটের আমি অর্ডারটা গ্রহণ করব। এক্সপেনশন অফ ক্যাপাসিটি, আমি যে অঙ্কটা আলোচনা করলাম এটা হলে আসলে মূলত এক্সপেনশন অফ ক্যাপাসিটি অঙ্ক। সেখানে কিন্তু আমরা থার্ড যে শিফট সেটা কিন্তু আমরা কী করব, চালু করব। তারপরে ইন্ট্রোডিউসিং এ নিউ শিফট, যেটা আলোচনা করবো এটা শিফটের বিষয়, যেখানে শিফট চালু করলে আমার প্রফিটটা বাইরে যায়। তারপর ডিসকাউন্টিংয়ের ডিপারচার, মানে যেই কোনো প্রোডাক্টে যদি আমার কী হয়, লস হয় বা মানে অন্যান্য প্রোডাক্টগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করে, আমি সেটাকে কী করব, বন্ধ করে দিব। তারপরে ডিটারমাইনিং দ্য মোস্ট প্রফিটেবল লেভেল অফ প্রোডাকশনের প্রাইস, অর্থাৎ
কোনো ক্ষেত্রে যদি প্রোডাকশন এবং প্রাইসে আমার কী করতে হয়, ওর নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোম্পানির সাথে, আমাকে কিন্তু কী করতে হবে সেটা নিতে হবে। অর্থাৎ তাহলে এই চ্যাপ্টারের মূল আলোচনা হচ্ছে যে রিলেভেন্ট কস্টগুলো বিবেচনা করে এই যে 5-6 প্রকার যে সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়াই হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের কাজ। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকো। সালাম আলাইকুম।